गीता वाहिनी नवम परिच्छेद आध्यात्मिक स्तर रे व्यक्ति और समाजर सुरक्षा पाई मनर पवित्रता आवश्यक। तथापि वर्ण व्यवस्था को तुच्छ मन करिबा ठीक नुहे। समालोचना बा परिहास द्वारा यहाकू उड़ाई दिया जाई न पारे। समस्तंकर मंगल वांछनीय। तेणु शासक और विद्वान माने क्रोध एवं दोष परित्याग करी धीरे सुस्थे यार भल मंद विचार करी संस्कार आनिबा उचित। आज ताहा ही करणीय। विज्ञ और विवेकी लोके यही अनर्गल समालोचनार समर्थन करिबा शोभनीय नुहे। जो माने जाति प्रथा को अस्वीकार करती सेमाने निजे गोटे जाति सृष्टि करती। जो माने धर्म को अस्वीकार करती सेमाने निजे एक नूतन धर्मावलंबी। एपरिकी विद्वान लोके भी मूर्खंक परि वर्ण विभाग व्यवस्था प्रति संकीर्ण भाव पोषण करती। ताहा ही आश्चर्यर कथा। प्रत्येक वस्तुर गुण एवं आचरण निमंते गोटे निर्दिष्ट सीमा रेखा अछि। से जदि से सीमा उल्लंघन करे तेबे तार विनाश अवश्यम्भावी। ताहा हेले एकथा जानिबा किपरि पदार्थर धर्म और आकार मध्यरे सामंजस्य रहिबा दरकार। जदि पदार्थर स्थिति अछि अथच तार कौनसी सुस्पष्ट धर्म नहीं तेबे से पदार्थ अस्वाभाविक व असत्य। सेहीपरि कौनसी श्रेणी बा गोष्ठीर सुनिर्दिष्ट धर्म बा सुस्पष्ट सीमारेखा नथिले ताहा गोटे श्रेणी बा गोष्ठी बोली परिचित हेबा केमिति। ताहा एपट हेबनी कि सेपटे हेबनी। गोटे मिश्रित परिचयहीन विशृंखल दलरे परिणत होइजिव। वर्ण विभाग भगवत विचार उपरे प्रतिष्ठित। तेणु बहु बड़ बड़ मुनि ऋषि सिद्ध साधक और समाजपति माने जुग जुग धरी यार परिपोषण करि आसिछंती। किंतु कलिर ए इस्पात जुगरे सबुठारु बुद्धिमान लोके याको बाजे कथा कही उपहास करती। गभीर अनुध्यान न करी विचार शक्तिर प्रयोग न करी जदि लोके व्यक्तिगत दृष्टिकोणरू ए प्रथार बाहारटा खाली देखती तेबे सेमाने प्रकृत सिद्धांतरे केमिति पहुँची पारिबे। तुमर जदि अंतर्दृष्टि सर्वजनीन उदार दृष्टिभंगी एवं अनुसंधिस्था थाए तेबे वर्ण विभाग प्रथार सारवता और मूल्य तुमे बुझी पारिबो। जेमिति दूधरे अदृश्य भावरे मिशी रहिथिबा लहुणी मंथन कले प्रकाशित हुए सेमिति उपयुक्त विचार और अनुसंधान फलरे जो चारि वर्णर महत्व प्रकटित हुए तापरे जाई मनीषर संकीर्णता दूर हुई प्रकृत सत्य उद्घाटित हेब। चारि जाति गोटिए देहरे चारटी अंग सदृश। सेगुड़िकर सृष्टि गोटिए भगवत शरीर। ब्राह्मण माने सृष्टि हेले मुखरू, क्षत्रिय माने बाहुरु, वैश्य माने उरुज एवं शूद्र माने सृष्टि पादरु। अवश्य एही वर्णनार गोटिए गूढ़ार्थ रही। जो माने गुरुस्थानीय और ज्ञानर उपाध्याय से माने समाजर विवेक से माने ब्राह्मण। बलवान लोके पृथ्वीर भार बहन करती से माने क्षत्रिय। समाज सौध तैयारी हुए वैश्य जातिर स्तंभ उपरे सेथिपाई से माने उरुज बोली सांकेतिक भावरे कुहा जाइछि। पाद जेमिति सबुबेले कर्मरत शूद्र माने सेमिति समाजर अत्यावश्यक कार्यकलापरे नित्य नियोजित। गोटिए मात्र वर्ण जदि तार कर्तव्यर हेला करे तेबे समाजर सामूहिक सुख शांति व्याहत हेब। शरीरर प्रत्येक अंग परि समाजर प्रत्येक वर्णर गुरुत्व रही। प्रत्येक वर्ण निजस्व मर्यादा अछि।
କେହି ବଡ଼ ନୁହେଁ ବା କେହି ସାନ ନୁହେଁ। ପେଟ ଉପରେ ରାଗି ଦେହର ଅଙ୍ଗମାନେ କାମଦାମ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପରି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଘୃଣା ଓ ଦ୍ୱେଷ ପୋଷଣ କରିବା ସମାଜ ପକ୍ଷରେ ଅହିତକର। ଗୋଟିଏ ଚିନି କଣ୍ଢେଇର ଚାରିଆଡ଼ ମିଠା। ଏହା ମୁଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଖାଇଲେ ଯେମିତି ମିଠା, ଗୋଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗି ଖାଇଲେ ଠିକ୍ ସେମିତି ମିଠା। ତେଣୁ ଏକ ଭଗବତ ସତ୍ତାକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସାନ ବଡ଼ ଭେଦ କିପରି କରିପାରିବ? ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ସେ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ରକ୍ତ ତ ସମାନ। ମୁହଁର ରକ୍ତ ଗୋଡ଼ର ରକ୍ତ ଠାରୁ ଅଲଗା ନୁହେଁ। ବର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ବେଦ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ରହିଛି, ଏଥିରେ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ରହି ନପାରେ। ଏହା ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାରହୀନ ମତ ପ୍ରକାଶ କରି ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘୃଣା ଓ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ଅଜ୍ଞତା ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର। ଜାତି ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ ମଣିଷ ସମାଜରେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି, ମନେ ହୁଏ ସତେ ଯେମିତି କେବଳ ସେଇମାନେ ହିଁ ମଣିଷର ସାମୂହିକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସତତ ବ୍ୟଗ୍ର। ଏମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜାତି ପ୍ରଥା ସମାଜ ପକ୍ଷରେ ମଙ୍ଗଳକର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଣିଷର ଅଧପତନ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଅନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଏ ଉଭୟଟା ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଣ୍ଣ ଭେଦକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ସମାଜର ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ। ଅନ୍ୟମାନେ ଭାବନ୍ତି ଜାତି ପ୍ରଥା ଉଠିଗଲେ ସେମାନେ ଦେଶକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ, ମାତ୍ର ଏହା ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ମତାନ୍ଧତା ପୋଷଣ ନ କରି ଯଦି ଏହାର ଭଲ ମନ୍ଦର ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାର କରାଯାଏ, ତେବେ ଜାତି ପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଥିବା ଘୃଣା ଓ ଶତ୍ରୁତାର ଅଶୋଭନୀୟ ଅଭିଯାନର ସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ସମାଜର ଘୃଣା ଓ ବିଦ୍ୱେଷ ବଢ଼େ, ତେବେ କାହାର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସମାନ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିବା ତୃଷା ନିବାରଣ ପାଇଁ ମରୀଚିକା ପଛରେ ଧାଇଁବା ସହ ସମାନ। ଏହା ଫଳରେ କେବଳ ସନ୍ତୋଷ ହିଁ ବଢ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ପଣ୍ଡିତ ଓ ଅଭିଜ୍ଞ ସମାଜପତିମାନଙ୍କ ସହ ଏହି ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିବାର ବେଳ ଆସିଛି। ମାତ୍ର ତାହା ନକରି ଯଦି ସେମାନେ କେବଳ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକାର ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ଜାତି ପ୍ରଥା ସମାଜରେ ବିଷ ବୋଲି ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଅଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବେ ସିନା। ଶାସକ ଓ ପଣ୍ଡିତ ସମସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି। ଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଲୋକଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ବର୍ଣ୍ଣ ଭେଦ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଠିକ୍ ପାଳନ ନ କରିବାରୁ ଏହା ଆଜି ସମାଲୋଚନାର ଶରବ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ ନିଅ। କେତେକ ଦେଶ ଏମିତି ମାରାତ୍ମକ ବୋମା ତିଆରି କରିପାରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଥରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ସହଜରେ ପୋଛି ଦେଇ ହେବ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଏହା ଅତି ଭୟଙ୍କର, ତଥାପି ଶାସକମାନେ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମନ ମୁତାବକ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେବେ ଧ୍ୱଂସ ହିଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ଉପରେ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ, ଏ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକଙ୍କ ମନ, ଧନ, ଜୀବନ ଓ ଦେଶର ମାନ ସମ୍ମାନ ନିରାପଦା ରଖିବା ହିଁ ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେହିପରି ଦେଶ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ବୋଲି ମନେ କରିବା ଦରକାର। ଏହାର ବିଧି ନିଷେଧ ମଣିଷକୁ ଧ୍ୱଂସ ପଥରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ପୁରାକାଳରେ ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଯେମିତି ଠିକ୍ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଜି ତାକୁ ସେମିତି ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମାଜ ସୀମାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ମନ ମୁତାବକ କାମ କରିଯିବା ଅର୍ଥ ଧ୍ୱଂସକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା।
ସେଥିପାଇଁ ଦେଶର ବିଦ୍ୱାନ ଶାସକ ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ସମାଜପତିମାନେ ଜାତି ପ୍ରଥାର ପରିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଥରେ ଏହା ଚିନ୍ତା କଲେ ତୁମେ ସତ୍ୟର ଆଲୋକ ଦେଖିପାରିବ, ଜାଣିପାରିବ ଏହା ସମାଜ ପକ୍ଷରେ ମଙ୍ଗଳକର କି ନୁହେଁ। ଯଦି ଜାତି ପ୍ରଥା ସମାଜର ଅନିଷ୍ଟ କରୁଥାନ୍ତା ତେବେ ସେମାନେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିପୋଷଣ କରୁଥାନ୍ତେ କି? ତୁମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ସେମାନେ ସବୁ ନିର୍ବୋଧ ଥିଲେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସେମାନଙ୍କର ନଥିଲା? ନା, ସେମାନଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧି, ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସା ଏବଂ ସମାଜ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଅଭ୍ରାନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆଜି ନିତାନ୍ତ ବିରଳ। ଯେଉଁ ସାଧକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୈତିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତିକୁ ପୃଥିବୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଜୀବନର ପରମ ବ୍ରତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଯୋଗୀ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ମହର୍ଷିମାନେ ସମାଜକୁ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ତୋଷ ଦେବା ପାଇଁ ନିରତ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଲୋକମାନେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଜିର ବାକ୍ୟବୀର, କର୍ମ ପରାଙ୍ଗମୁଖ ସଂସ୍କାରକମାନଙ୍କ ପରି ନଥିଲେ। ସମାଜର ଶୁଭକାଂକ୍ଷୀ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରି କାମରେ ନିଜେ ତାହା ଲଙ୍ଘନ କରୁନଥିଲେ। ପୁରାତନ ଯୁଗ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଏ କୌଶଳ ଅଜଣା ଥିଲା। ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଯୋଜନା ଏବଂ ଚିନ୍ତା ସବୁ ଫମ୍ପା ଓ ନିଷ୍ଠାଶୂନ୍ୟ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଜନା ସବୁ ଆକାଶ କୁସୁମ ପରି। ସେସବୁ ଯୋଜନାକାରୀମାନଙ୍କ ଅହଂମନ୍ୟତା ଯେତିକି ବହନ କରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେତେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏନା। ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଗ ଠିଆ କରୁ କରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ତାହା ଭୂପତିତ ହୁଏ। ଜୀବୀ ନିମନ୍ତେ ଶରୀର ଯାହା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗତ ତାହା। ଶରୀରର ଯେକୌଣସି ଅଂଶରେ ଯାହା କିଛି ଘଟେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ତାହା ଜୀବୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଗୋଚରକୁ ଆସେ ଓ ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତୁମେ ଯେମିତି ନିଜ ଦେହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ, ସେମିତି ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶକୁ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷରେ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଜଗତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଂଶବିଶେଷ। ତେଣୁ ସେ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ସମଗ୍ର ବା କୌଣସି ଦେଶର ଅମଙ୍ଗଳ କେମିତି କରିବେ? ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଛି। ତଥାପି ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗର କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ସେହିପରି ସାମାଜିକ କ୍ରିୟାକଳାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଣ୍ଣର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଓ ସେ ତାହା ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ ଦେଶର ସାମୂହିକ କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହେବ। ଦେହର ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ସମାଜରେ ସେମିତି ଅଛି ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯଦି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସାଜନ୍ତି ତେବେ କ୍ରେତା ହେବ କିଏ? ଯଦି ସମସ୍ତେ ଯୋଦ୍ଧା ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ କିଏ କରିବ? ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ ପତ୍ର ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇବ କିଏ? ତେଣୁ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ତାହା ହିଁ ବିଜ୍ଞ କର୍ମପନ୍ଥା। ଏତେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମନ ନ ଦେଇ ଲୋକେ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷରେ ମାତି ରହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣଭେଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ
ପ୍ରଗତିର ବିରାଟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ସଂଯମ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଶରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିବେ କିପରି? ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗକୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ପ୍ରତିପାଳନ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ତାହା ହିଁ ସମାଜ ପକ୍ଷରେ ମଙ୍ଗଳକର। ଆଜି ତାକୁ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ହେବ। ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ କେବଳ ଭଗବାନ କୌଣସି ପକ୍ଷପାତିତା ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଅସମ୍ଭବ। କେତେକ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଭଗବାନ ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏ ବିଭେଦ କାହିଁକି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ? କିନ୍ତୁ ଏ ଧାରଣା ଭୁଲ। ଭଗବାନ ସାନ ବଡ଼ ବିଚାର ନାହିଁ। ମୁଠାଏ ଚିନି ପରି ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ମିଠା। ସବୁ ବିଭେଦ ଓ ପ୍ରଭେଦ ଜୀବୀର ଗୁଣ, ତାହା ଆତ୍ମସତ୍ୟର ନୁହେଁ। ଏହି ବିଭେଦ ଜୀବନର ମାୟାବରଣ। ଜୀବୀ ଅନାତ୍ମା ସହ ନିଜକୁ ଏକ ବୋଲି ମନେ କରିବାର ଭ୍ରାନ୍ତି। ଏ ଉଦାହରଣରେ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ମାଆର 4ଟି ସନ୍ତାନ, କିନ୍ତୁ କୋଡ଼ପୁଛା ପୁଅ ବା ଝିଅକୁ ଯେତେ ସେ ଯତ୍ନ କରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ସେତେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଏ ନାହିଁ। ସାନ ପିଲାଟି ନ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାର ଖାଇବା ପିଇବା ପ୍ରତି ମାଆର ବଡ଼ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାଏ। ମାତ୍ର ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ବା ଖେଳନା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମା ପାଖରେ ଅଳି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହା ଦେଖି ତୁମେ ମାଆକୁ ନିନ୍ଦା କରି ସେ ପକ୍ଷପାତିତା କରୁଛି ବୋଲି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ପିଲାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ବୟସ ଅନୁସାରେ ମା ତାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ସଜାଡ଼ି ନିଏ। ସେହିପରି ସମଗ୍ର ଜଗତ ଭଗବାନଙ୍କର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ତାକୁ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କରୁଣାମୟୀ ନିତ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରେ ଅନ୍ଧକାର ଆରୋପଣ କରିବା। ଅନ୍ଧକାର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ତ କଦାପି ଏକାଠି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଅନ୍ଧାର ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେବ? ଯେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନ୍ଧକାର ପାଇଁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଦୌ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବୋଧତା, ଅଜ୍ଞାନ। ବସ୍ତୁତଃ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଯେଉଁମାନେ ଅସତ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମରତ ସେମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ଯେଉଁମାନେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଧର୍ମାଧର୍ମ ନିରୂପଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବୈଶ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ନିରତ କର୍ମତତ୍ପର ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସତ୍ୟ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଶୂଦ୍ର। ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଯଦି ଏହି ରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତେବେ ମାନବ ସମାଜ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆସିବା। କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲେ, ଗୁଣ ଓ କର୍ମ ଉପରେ ମୁଁ ଏହି 4 ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ହେଲେ ହେଁ ମୁଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏହି ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କର୍ମ ମୂଳତଃ ଜଡ଼, ଚୈତନ୍ୟହୀନ ଓ ପାର୍ଥିବ। ତାହା ଚିନ୍ମୟ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସ୍ୱଭାବତଃ ଆତ୍ମା ଆସକ୍ତିବିହୀନ। ଏହା କାହାର ପ୍ରତିନିଧି ନୁହେଁ ବା ନିଜର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମନିର୍ଲିପ୍ତ ଥାଏ। ମୁଁ ବା ମୋର ଏହି ଅହଂଭାବରୁ ସେ ସମ୍ପର୍କ ମୁକ୍ତ, କାରଣ ଏହା ଅଜ୍ଞାନର ଲକ୍ଷଣ। କେବଳ ଅଜ୍ଞାନୀମାନେ ହିଁ ଅହଂକାରରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଲେ ହେଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କିଛି କାମ କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅକର୍ତ୍ତା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କର୍ମ ସରିଗଲେ କର୍ତ୍ତା ସହ କର୍ମର ସମ୍ବନ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ କର୍ମର ଶେଷ ନାହିଁ। କର୍ମରୁ ଫଳ ଲାଭ ହୁଏ। ଫଳ ଲାଭ କାମନା ସୃଷ୍ଟି କରେ। କାମନା ଅଧିକ କର୍ମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜନକ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜନ୍ମାନ୍ତର କାରଣ। ଏହିପରି କର୍ମ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରାବର୍ତ୍ତରେ ମଣିଷକୁ ନିକ୍ଷେପ କରେ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଜଳାବର୍ତ୍ତ। ତୁମକୁ ଅନବରତ ଭଉଁରୀ ଖେଳାଇ ଶେଷରେ ଏହା ତୁମକୁ ଅତଳ ଗହ୍ୱର ଭିତରକୁ ଟାଣି ନିଏ। ଅର୍ଜୁନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ତୁମକୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇବା ପାଇଁ କର୍ମର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ।
ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ଏହି ଭ୍ରାନ୍ତି ହିଁ ସବୁ ଆସକ୍ତି ଓ ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବାର ଆକାଂକ୍ଷା ହିଁ ସବୁ ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ଶୂନ୍ୟ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଆହରଣ କରେ। କର୍ମ ସେମିତି ଶୂନ୍ୟ। କର୍ତ୍ତାର ଅହଂଭାବ ସହଜ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଲେ ବନ୍ଧନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସବୁ ଅହଂକାର ବା ମୁଁ ତୋ ପରିତ୍ୟାଗ କର। କୌଣସି କର୍ମ ତୁମର କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଫଳକାଂକ୍ଷା ଛାଡ଼ି କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ସେଥିରୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜାତ ହେବ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ସାଧକମାନେ ଏହି ମହାନ ଆଦର୍ଶ ମନେ ରଖି କର୍ମ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ବା କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗୀ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁନଥିଲେ। ଭଗବାନ କର୍ମ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ, କର୍ମ ସାଧନ ପରେ ସେ ଫଳ ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ହିଁ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କଲେ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଏ ଜଗତର ମୂଲ୍ୟ ଆପେକ୍ଷିକ, ଏହାର କୌଣସି ଶାଶ୍ୱତ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ପୋଷଣ କର। ଏହି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ମନରେ ରଖି କର୍ମ ତତ୍ପର ହୁଅ। ତୁମର ଚିତ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ପାର୍ଥ, କର୍ମ, ବିକର୍ମ ଓ ଅକର୍ମର ପ୍ରଭେଦ ଜାଣି ରଖ। ଶୁଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ସବୁ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଅନେକ ସାଧକ ଠିକ୍ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଏ ପ୍ରଭେଦଟା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ମନେ କରନ୍ତି କର୍ମ ହିଁ ସ୍ୱଧର୍ମ ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ମକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ମନେ ନ କରି କେବଳ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଏ ତାହା ହିଁ ବିକର୍ମ। ଯେକୌଣସି କର୍ମ ହେଉ, ଯଦି ଏହା ଅଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧକାର ଓ ଭ୍ରାନ୍ତି ଭିତରେ ସାଧନା କରାଯାଏ, ତୁମେ ଏହା ଯେତେ ଦକ୍ଷତାର ସହ ଓ ଯେତେ କଷ୍ଟ ସହି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅସ୍ଥିରତା, ଦୁଃଖ ଓ ଯାତନା ହିଁ ସାର ହେବ। ଏହା କଦାପି ମନକୁ ସ୍ଥିରତା ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷକୁ ଅକର୍ମ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ଓ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଅକର୍ମକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ଲକ୍ଷଣ। କେତେକଙ୍କ ମତରେ ଅକର୍ମର ଅର୍ଥ କର୍ମହୀନତା, କିନ୍ତୁ ସହଜ କଥା କହିଲେ ଏହା ତୁମର ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ପ୍ରବୃତ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି, ଅନୁଭୂତି, ଆବେଗ ଓ ମାନସ ଦ୍ୱାରା ଯାହା କରାଯାଏ ତାହା ହିଁ କର୍ମ। ଅକର୍ମ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅର୍ଥ ସହ କର୍ମ ଶୂନ୍ୟତା ବି ବୁଝାଏ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଆତ୍ମାର ଗୁଣ। ତେଣୁ ଅକର୍ମ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସ୍ଥିତି, ଯାହା ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୋଟର ଗାଡ଼ି, ରେଳଗାଡ଼ି ବା ଡଙ୍ଗାରେ ଭ୍ରମଣ କର, ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ଗଛଲତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଚଳମାନ ବୋଲି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ମନେକର ତୁମେ ସ୍ଥିର। ଗାଡ଼ିର ଗତି ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ ଓ ବୃକ୍ଷଲତାରେ ଆରୋପିତ ହୁଏ। ସେହିପରି ଶାସ୍ତ୍ର ନୀତି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଭ୍ରମ ଧାରଣାରେ ବଶୀଭୂତ ହୁଏ ଯେ ଆତ୍ମା ଦେହ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସବୁ କାମ କରୁଛି। ତାହେଲେ କେଉଁଟି ପ୍ରକୃତରେ ଅକର୍ମ? କର୍ମଶୂନ୍ୟତା। ଆତ୍ମାର ଅଭିଜ୍ଞତା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମଶୂନ୍ୟତା। ତାହା ହିଁ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବ। ବାହ୍ୟ କର୍ମକୁ ଖାଲି ବିରୋଧ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। କର୍ମକୁ କିନ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ କରିହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମହୀନ ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ଇତି 9ମ ଅଧ୍ୟାୟ ପରିସମାପ୍ତି।